So good morning to all. So in previous class already we discussed about the need for modulation and types of modulation. Need for modulation and types of modulation. In today's class, I am going to explain about FDM. FDM means frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing. So after discussing the multiplexing topic, I will go to amplitude modulation. Amplitude modulation. Already in yesterday's class, you already observed the types of modulation. And the types of modulation, we have two types of modulations, continuous wave modulation and pulse modulation. Under continuous wave, we have amplitude modulation and angle modulation. So in this subject, you study about the amplitude modulation and angle modulation, that is frequency modulation and phase modulation. Our first topic is, first unit is amplitude modulation. So before going to this amplitude modulation, we have some another topic, which is a frequency division multiplexing. So before going to that frequency division multiplexing, first of all, you know about what is multiplexing. Now put aside heading multiplexing. Note down the definition of multiplexing. What is multiplexing? Multiplexing is a process of simultaneous transmission of different messages over a single channel. Over a single channel in a way that they do not interfere with each other. Note down the definition of multiplexing. What is multiplexing? Multiplexing is a process of simultaneous transmission of different messages. Simultaneous transmission of different messages is called multiplexing. I think already you know the types of multiplexing. There are two types of multiplexing: frequency division multiplexing and time division multiplexing. Frequency division multiplexing and time division multiplexing. In your syllabus, you have the topic of frequency division multiplexing, simply called as FDM. FDM. I think you understand the definition of multiplexing. Already I told in yesterday's class, multiplexing is many to one. Many to one. The circuit which processing the multiplexing is known as multiplexer. Always multiplexer is placed at the transmitter side. The reverse operation is done with the help of demultiplexer, that is one to many. What is meant by one to many? Demultiplexer have one input and many outputs. That is placed at the receiver side. That is placed at the receiver side. So compared to time division multiplexing, frequency division multiplexing have more advantages. Therefore, we use FDM compared to TDM. So in your syllabus also we have the topic of FDM. So now put aside heading FDM. Now what is FDM? In FDM, the total channel available to the system is divided into smaller overlapping, non-overlapping frequency bands. In FDM, the total available channel is divided into smaller non-overlapping frequency bands called subbands. Suppose if we want to transmit three message signals, so that is M1 of T represented with M1 of T, the first message signal, and second message signal is represented as M2 of T, and third message signal is represented with M3 of T. If M1 of T is
modulated with a carrier frequency of 100 kilohertz, and M2 of t is modulated with a carrier frequency of 200 kilohertz, and M3 of t is modulated with a carrier frequency of 300 kilohertz. Those three message signals are transmitted over a single channel by occupying different frequency bands. What is the carrier frequency of first message signal? That is M1 of t, 100 kilohertz. ఏం చెప్పానమ్మా నేను? ఇక్కడ మనం 3 మెసేజ్ సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటున్నాము. 3 మెసేజ్ సిగ్నల్స్ సింగిల్ ఛానల్లో మనం పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాము. M1 of t is modulated with a carrier frequency of 100 kilohertz. M1 of t ని 100 kilohertz క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మిక్స్ చేసి పంపిస్తున్నాము. సో అలానే M2 of t ని క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 200 kilohertz తోటి మిక్స్ చేసి పంపిస్తున్నాము. అలానే M3 of t ని క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 300 kilohertz తోటి మిక్స్ చేసి పంపిస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆక్యుపైస్ సమ్ బ్యాండ్విడ్త్. సో that is if the message signal is 10 kilohertz, then we have the bandwidth of 100 plus 10 and 100 minus 10. So how much bandwidth it occupies? 90 to 110 kilohertz. The first signal occupies the bandwidth of 90 to 110 kilohertz. Similarly, M2 of t is also a 10 kilohertz signal. Then how much bandwidth it occupies? It is modulated with a carrier frequency of 200 kilohertz. Then how much it occupies? 200 plus 10 and 200 minus 10. That is 190 to 210 kilohertz it occupies, the second signal frequency. Similarly, third message signal is occupied with a 310 upper band frequency and 290 is a lower band frequency. Then third signal is occupied from the bandwidth of 290 kilohertz to 310 kilohertz. So totally, if we want to transmit 3 message signals, we can transmit on the same channel by dividing some smaller non-overlapping frequencies. By dividing that same channel into smaller non-overlapping frequency bands, which are called sub-bands. సో ఈ 3 సిగ్నల్స్ని మనం సింగిల్ ఛానల్లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము. కానీ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆక్యుపై చేస్తున్న, ఎవ్రీ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆక్యుపై చేస్తున్న బ్యాండ్ మాత్రం డిఫరెంట్. ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత ఆక్యుపై చేసింది? 90 to 110 kilohertz ఆక్యుపై చేసింది. అలానే సెకండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత ఆక్యుపై చేసింది? 190 to 210 kilohertz అని చెప్పాను. థర్డ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి 290 to 310 kilohertz. బట్ ఈ 3 మెసేజ్ సిగ్నల్స్ని మనం సేమ్ ఛానల్లో మల్టీప్లెక్సింగ్ చేసి పంపిస్తున్నాము. ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనము సేమ్ ఛానల్లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో సపరేషన్ చేసి పంపించడాన్ని మనం FDM అని అంటాము. నౌ వాట్ ఈస్ TDM? టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్. TDM అంటే ఏంటమ్మా? ఇందాక మనం సేమ్ ఛానల్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్లో సపరేట్ చేసి పంపించాము. కానీ TDM అంటే సేమ్ ఛానల్ని యూజ్ చేసుకుంటాము, బట్ వీ డివైడ్ ఇన్ ద టైమ్ సెన్స్లో డివైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ 0 to 10 seconds we transmit one signal. After that from 20 to 30 seconds we transmit another signal. So that is, if the channel is divided in the form of in terms of time, then it is called time division multiplexing. So totally, if the channel is divided in terms of frequency, then it is called frequency division multiplexing. And in the same way, if the channel is divided in the time, in terms of time, then it is called time division multiplexing. I think already you understand the TDM, time division multiplexing. For example, if we want to transmit different channels, different channel frequencies, suppose if you consider ETV, Gemini TV, like ZTV, 3 channels frequencies. The first ETV channel is delivered from 0 to 50 seconds. So after some time, that is from 60 seconds to 120 seconds, the Gemini TV is delivered their signal. So after some time,
the third channel, that is GTV, is delivered that signal. So totally, if the same channel is divided in terms of time, then it is we known as TDM, time division multiplexing. But whereas in frequency division multiplexing, the same channel is divided in terms of frequency. That is, the first band of frequency is transmitted one message signal, the second band of frequency is transmitted another message signal, and third band of frequency is transmitted third signal. సో టోటలీ సబ్ బ్యాండ్స్ కింద మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసి సిగ్నల్స్ని సపరేట్ చేసి సేమ్ ఛానల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని సబ్ బ్యాండ్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఈచ్ సబ్ బ్యాండ్లో ఒక్కొక్క సిగ్నల్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే దాన్ని FDM ప్రాసెసింగ్ అని అంటాము. ఆర్ యు గాట్ దిస్ పాయింట్? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ ద FDM కాన్సెప్ట్? Yes, ma'am. ఓకే. సో బట్ వన్ సిగ్నల్ ఈజ్ నాట్ ఓవర్లాపింగ్ టు అనదర్ సిగ్నల్. ఎలా మనకి ఒక సిగ్నల్ అదర్ సిగ్నల్తో మిక్స్ అవ్వకుండా ఏం చేయాలమ్మా మనం మస్ట్గా? ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తోటి మనం డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ కింద డివైడ్ చేసి పంపించేటప్పుడు స్లైడ్ చేంజ్ అవుతుంది మ్యామ్. నేను ఇంకా స్లైడ్ చేంజ్ చేయలేదమ్మా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, నేను అది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంతే. ఇప్పుడు వరకు మీకు FDM కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం కోసం నేను ఇక్కడ ఏ ఫిగర్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంతే. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాండ్లో మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని పాస్ చేసామమ్మా. ఇందా చెప్పాను కదా, నేను ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత తీసుకున్నాను, నేను 10 kHz సిగ్నల్ తీసుకున్నాను. ఎంత బ్యాండ్లో మనం పాస్ చేసాం దాన్ని? 90 to 110 kHz బ్యాండ్లో పాస్ చేసాము. సో సెకండ్ కూడా మనం సేమ్ 10 kHz సిగ్నల్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ 20 kHz సిగ్నల్. 20 kHz తీసుకొని అనదర్ బ్యాండ్లో మనం పాస్ చేసాం అనుకోండి విత్ క్యారియర్ ఆఫ్ 200 kHz. అప్పుడు దాని బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుందమ్మా? 220, 180. సో లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ వచ్చేసి 180 అవుతుంది, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ వచ్చేసి 220 అవుతుంది. అంటే దాని బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? 180 kHz to 220 kHz అవుతుంది సెకండ్ సిగ్నల్ బ్యాండ్. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి సెకండ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ తోటి ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఏం చేయాలి ప్రాసెస్? ఓవర్లాప్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి అనదర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మిక్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా నాయిస్ జనరేట్ అవుతుందా, జనరేట్ అవుదా? మన క్లారిటీ ఉంటుందా రిసీవర్ దగ్గర? ఇప్పుడు ఈటీవీ సిగ్నల్ వచ్చేసి జెమినీ టీవీతో మిక్స్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి రిసీవర్ దగ్గర, అంటే మన టీవీ దగ్గర మనం రిసీవ్ చేసుకునే దగ్గర మనకి క్లారిటీ ఉంటుందా? ఉండదు. వీ హ్యావ్ సమ్ నాయిస్. దెన్ దట్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఛానల్ ఇంటర్ఫెరెన్స్. ఇంటర్ ఛానల్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అంటే సేమ్ ఛానల్లో ఒక ఛానల్ వచ్చేసి ఒక ఛానల్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఇంకో ఛానల్ సిగ్నల్కి ఓవర్లాప్ అయ్యి ఇంటర్ఫేర్ అయితే దాన్ని ఇంటర్ ఛానల్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అని అంటాము. సో అలా ఓవర్లాప్ కాకుండా ఉండాలంటే ఈచ్ బ్యాండ్ ఈజ్ సపరేటెడ్ విత్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ప్రతి సబ్ బ్యాండ్ కూడా సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి సపరేట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. దట్ సపరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ గార్డ్ బ్యాండ్. That separation of small frequency is called guard band. So understand this point? So ila FDM, what is the purpose of multiplexing? ఇంతకీ నేను చెప్పే ఓవరాల్ టాపిక్లో ఏంటమ్మా అసలు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది? మల్టీప్లెక్సింగ్ పర్పస్ ఏంటి? సేమ్ ఛానల్ని డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్, డిఫరెంట్ మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిట్ చేయటం కోసం యూజ్ చేసుకోవడాన్ని మనం మల్టీప్లెక్సింగ్ అని అంటున్నాము. సో మల్టీప్లెక్సింగ్లో మనకి 2 types ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఉన్నాయి, FDM, TDM. FDM అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనము? సేమ్ ఛానల్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో డివైడ్ చేస్తున్నాం. అలానే TDM అంటే సేమ్ ఛానల్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం సెన్స్లో మనం డివైడ్ చేస్తే దాన్ని TDM అని అంటున్నాం. కానీ ఇలా FDM కానీ TDM కానీ చేసేటప్పుడు ఒక ఛానల్, ఒక సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒక బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి అనదర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి, అనదర్ సబ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మిక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని మనం ఈచ్ సబ్ బ్యాండ్కి మధ్యలో సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీని గ్యాప్ వదులుతాము. సో దట్ గ్యాప్ ఈజ్ కాల్డ్, దట్ స్మాల్ బ్యాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ గార్డ్ బ్యాండ్.
To avoid inter-channel interference, we provide some small band of frequency. That band is called guard band. That band is called a guard band. Now, you observe the FDM transmitter and receiver. So this is the block diagram of frequency division multiplexing. This is the block diagram of frequency division multiplexing. Enter this first block is FDM transmitter. Enter this first block is FDM transmitter. After that we have channel. So this is FDM receiver. FDM receiver. So transmitter, channel, receiver. Totally it is known as FDM block diagram. For example, if we consider three message signals, M1 of t, M2 of t, and M3 of t. Those three message signals. Those three message signals are transmitted through three different modulators. I think already you know modulator circuit. Modulator is a circuit which is used to modulate the signal. Modulation ante already meeku telusu. Mana main message signal is mixed with the carrier frequency. So to transmit M1 of t, suppose if we mixed with a 100 kHz signal. So that mixing of M1 of t and 100 kHz is done at the first modulator. Before giving to first modulator circuit, here we have a low pass frequency. Low pass frequency to pass only. What is the purpose of low pass frequency? Respond anyone? To pass low pass filter. To pass low frequencies, madam. Yes, correct. To pass low frequencies, we use low pass filter. So always the message signal have low frequencies. Always the message signal have low frequencies. That's why to eliminate any high frequency, the first stage here we used is low pass filter. After passing low pass filter, it is applied to first modulator circuit. First modulator circuit. Similarly, the second message signal M2 of t is also passed to second low pass filter and connected to second modulator. సో ఇక్కడ మనం త్రీ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ తీసుకోవాలని లేదమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ మనం ఎన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుంటే అన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేయచ్చు. సపోజ్ ద లాస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ MK of t that is connected to low pass filter. Again it is applied to modulator circuit. Now ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందమ్మా ఫస్ట్ మాడ్యులేటర్ అవుట్పుట్లో ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ మాడ్యులేట్ అయ్యి మనకి దీని అవుట్పుట్లో ప్రజెంట్ అవుతుంది. అలానే అట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ సెకండ్ మాడ్యులేటర్ వీ హ్యావ్ సెకండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ మాడ్యులేటెడ్ విత్ సమ్ క్యారియర్. Similarly, last message signal that is MK of t is also modulated with a last modulator and is appeared at this point. Now we mix all these signals.
and transmit into air or some channel. Already I told you channel is nothing but wired channel and wireless channel. So after transmitter, after mixing all these signals, we call it as a signal, S of t. We can represent generally with S of t. సో ఇక్కడ మన ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది, సెకండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది, అలానే లాస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది. మధ్యలో మన నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో అన్నీ కలిపి మనం మిక్స్ చేసి సమ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము, మిక్స్ చేసి ఒక ఫైనల్ సింగిల్ సిగ్నల్ కింద పాస్ చేస్తాము. దట్ సింగిల్ సిగ్నల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఆఫ్ టీ. దట్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ డెలివర్డ్ త్రూ ఛానల్. డెలివర్డ్ త్రూ ఛానల్. So this is the transmitter side circuit. So that's why it is called transmitter, FDM transmitter. Now at the FDM receiver, we have a main signal as S of t. Here our aim is separate every message signal. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఎవ్రీ సిగ్నల్ని సపరేట్గా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. M1 ఆఫ్ టీని సపరేట్ చేయాలి, M2 ఆఫ్ టీని సపరేట్ చేయాలి, అలానే MK ఆఫ్ టీని కూడా సపరేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏం జరిగిందమ్మా, ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ మనకి నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్ 10 kHz సిగ్నల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి M1 ఆఫ్ టీ. దీన్ని 100 kHz క్యారియర్ తోటి మిక్స్ చేసి పంపిస్తే దాని బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత అవుతుందమ్మా? Respond anyone? Hmm? 90 to 110. 90 to 110. Very good. So 90 to 110 దాని బ్యాండ్ విడ్త్ అయినప్పుడు, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ M1 ఆఫ్ టీ సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఆ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. దాట్స్ వై హియర్ వీ యూజ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. What is the purpose of band pass filter? To receive only particular band of frequencies. To receive only particular band of frequencies, we use band pass filter. I think already you know the types of filters. Low pass filter, which is used to pass low frequencies. High pass filter, which is used to pass high frequencies and reject all low frequencies. And we have band pass filter, which is used to pass particular band of frequencies. And we have another filter which is band reject filter, which is used to reject particular band of frequencies. We use that band reject filter. But ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తున్న ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటమ్మా, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ని యూస్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్? ఇట్ పాసెస్ ఓన్లీ 90 to 110 kHz signal frequencies. Similarly, second band pass filter allows only, ఏదో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా 180 to 220 అనుకోండి, దాని సెకండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ బ్యాండ్. సో దట్ పాసెస్ ఓన్లీ 180 to 220 kHz. దిస్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ allows only 180 to 220 kHz. Similarly, last one, it allows only 290 to 310. అంటే టోటల్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, మళ్ళీ సపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ని మళ్ళీ రిసీవర్ దగ్గర చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్లో ఎంత బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంది? ఫస్ట్ దానిలో మనకి 90 to 110 kHz ఉంది, అవునా? కానీ మనకి ఎలా ఉంది ఆ సిగ్నల్? విత్ మాడ్యులేషన్ తోటి ఉంది, దానిలో క్యారియర్ కూడా మిక్స్ అయి ఉంది. సో క్యారియర్ని మనం సప్రెస్ చేస్తేనే మన ఒరిజినల్ ఫస్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో సప్రెస్ చేయడానికి అగైన్ రిసీవర్ సైడ్ ఏం యూస్ చేస్తారని చెప్పాను, డిమాడ్యులేటర్ సర్క్యూట్స్ యూస్ చేస్తారు. సో ఇన్ ద డిమాడ్యులేటర్ సర్క్యూట్ వీ సప్రెస్ ద మెయిన్ క్యారియర్. ద ఫస్ట్ carrier is suppressed in this first demodulator, and second carrier is suppressed in second demodulator, and last carrier is suppressed in last demodulator. So after suppressing the carriers with the help of demodulators, again here we got the original message signals. At the first demodulator output we have M1 of t, and the second demodulator output we have M2 of t, and the last demodulator we have MK of t. Now again మనకి ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి వచ్చింది ఇంత లాంగర్ డిస్టెన్సెస్.
If we have again noises, that noises are eliminated with a low pass filters. Already మీకు తెలుసు low pass filter allows only lower frequencies. Always our message signal have low frequencies. So therefore again at the last stage we put LPFs, low pass filters. To reject any unwanted signals or higher frequencies, the last stage of receiver is low pass filter in case of FDMs. So at the first low pass filter output, here we got M1 of t. Our first message signal is delivered at the first low pass filter. Similarly, at the second low pass filter output, we got the second message signal. And at the last LPF, we got last message signal. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ని మనము అట్ ఏ టైం సేమ్ ఛానల్లో డిఫరెంట్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తోటి పాస్ చేస్తే దాన్ని FDM అని అంటాము, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్. I got this point? Any doubts in this topic? Ma'am. Okay. Now once again see the channel bandwidth of FDM system. ఇక్కడ ఇందా చెప్పాను చూడండి, the first message signal is transmitted through first channel. దీన్నే మనం సబ్ బ్యాండ్ అని అంటాము. అలానే సెకండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ సెకండ్ ఛానల్, సెకండ్ సబ్ బ్యాండ్. థర్డ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ థర్డ్ ఛానల్. సో ఎవ్రీ బ్యాండ్కి మధ్యలో మనము సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీని లీవ్ చేస్తాం. దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ గార్డ్ బ్యాండ్. So to avoid overlapping, we leave some frequency. That band of frequency is called guard band. Now what is the bandwidth of total entire channel? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? మనం పంపించే సిగ్నల్ S of t యొక్క బ్యాండ్విడ్త్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ మెంట్ బై S of t? S of t is a mixing of M1 of t, M2 of t, M3 of t, so on Mk of t. Suppose if we have n signals ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఈచ్ సిగ్నల్ ఆక్యుపైస్ W bandwidth, W heads. ఈచ్ సిగ్నల్ ఆక్యుపైస్ W heads. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టోటల్ ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. టోటల్ ఛానల్ అంటే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు లాస్ట్ పాయింట్. టోటల్ ఛానల్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ సబ్ బ్యాండ్స్. సో ఆ సబ్ బ్యాండ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఎలా చెప్పాను, n సిగ్నల్స్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసామంటే హియర్ వీ హ్యావ్ n సబ్ బ్యాండ్స్. ఈచ్ సబ్ బ్యాండ్ హ్యావ్ W heads frequency. Then what is the bandwidth of total entire channel? Respond anyone? ఏమన్నా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? మన మెయిన్ ఛానల్లో డిఫరెంట్ ఛానల్స్ని, డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ని ఒక్కొక్క ఛానల్లో రిలీజ్ చేసాం మనం. అలాగూ n నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని రిలీజ్ చేసాము, అంటే n సబ్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ సబ్ బ్యాండ్ హ్యాస్ W heads frequency. Then what is the bandwidth of entire channel? No one can understand this point? N into W. Very good. See the next slide. If n message signals each having bandwidth of W heads, then minimum bandwidth of channel must be greater than NW heads. Channel bandwidth ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి? ఆ టోటల్ ఎంటైర్ FDMకి it must be always greater than or equal to NW heads ఉండాలి, where n is a number of message signals. W is minimum bandwidth required for each channel. Then total entire channel bandwidth must be greater than NW heads.
సో ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్లో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టోటల్గా ఈ మొత్తాన్ని మనము ఒక ఛానల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఆ ఛానల్లో మనము సబ్ ఛానల్స్ని పంపిస్తున్నాము, సబ్ బ్యాండ్స్ని సిగ్నల్స్ని సబ్ బ్యాండ్స్ తోటి పంపిస్తున్నాము. దట్ ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఛానల్ 1 అండ్ సెకండ్ సిగ్నల్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఛానల్ 2. లైక్ దట్ వీ ట్రాన్స్మిట్ n నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని పంపిస్తున్నాము. సో ఈచ్ ఛానల్ వచ్చేసి ఇట్ ఆక్యుపైస్ సమ్ WHz బ్యాండ్ విడ్త్, WHz ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మనం పంపిస్తే ఆటోమేటిక్గా టోటల్ ఎంటైర్ ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ FDM ఎంత ఉండాలమ్మా? ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు NW. అంటే మనం ఇక్కడ 5 నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని పాస్ చేసాం అనుకోండి, 5 ఇంటూ ఈచ్ ఛానల్ వచ్చేసి 10 kHz సిగ్నల్ని ఆక్యుపై అయింది అనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి. అంటే మస్ట్గా మన ఎంటైర్ ఛానల్ ఎంటైర్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి? 5 ఇంటూ 10 50 kHz కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే మనం ఇన్ని సిగ్నల్స్ని ఫెసిలిటేట్ చేసి పంపించగలం. అదర్వైజ్ పంపించగలమా? మనము పంపించలేము. తక్కువ సపోజ్ 40 kHz పెట్టామనుకోండి బ్యాండ్ విడ్త్, ఏమవుతాయి? ఈ సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి మనకి. సో బై దట్ ఓవర్లాపింగ్ వీ గాట్ సమ్ నాయిస్. సో టోటల్గా ఆ సిగ్నల్స్ అన్నిటినీ అకామిడేట్ చేయాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా వితౌట్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ మనం అకామిడేట్ చేయాలి అని అంటే ఎంత ఉండాలమ్మా బ్యాండ్ విడ్త్? మస్ట్గా మనకి ఇట్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు NWHz ఉండాలి. This is the channel bandwidth of FDM. Channel bandwidth of FDM. They asked in problems. Problems లో అడుగుతారమ్మా FDMలో bandwidth ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనేది. Now coming to the applications of FDM. Applications of FDM. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ని మనము AM రేడియస్లో యూస్ చేస్తాము. AM రేడియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. FM రేడియస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. FM రేడియస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి మనకి 88 MHz టు 108 MHz సిగ్నల్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ AM రేడియస్, FM రేడియస్ we use this FDM technique. AM radios to generate AM signals. AM radio signals, it occupies the bandwidth of 530 kHz to 1700 kHz. It is a fixed for AM radio signals. మీరు ఆల్రెడీ తెలిసి FM వింటూ ఉంటారు మీరు. దాని సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దాని రేంజ్ ఆఫ్ బ్యాండ్ ఎంత ఉంటుందంటే 88 MHz టు 108 MHz మనకి FM రేడియో ఆక్యుపై అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు FM రేడియోలో మీరు డిఫరెంట్ స్టేషన్స్ వింటూ ఉంటారమ్మా. మీరు FM పెట్టినప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ స్టేషన్స్ వస్తాయా రావా? అవునా? అవి ఎలా వస్తాయి మీకు? వాడి ఎంటైర్ ఛానల్ వచ్చేసి 88 టు 108 MHz ఫ్రీక్వెన్సీనే ఉంటుంది టోటల్ ఛానల్ వచ్చేసి. కానీ దీని లోపల మళ్ళీ అగైన్ వాడు సబ్ డివిజన్స్, సబ్ బ్యాండ్స్ కింద మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుంటాడు. సో ఫస్ట్ బ్యాండ్ సపోజ్ 88.1 kHz దగ్గర ఒక సిగ్నల్ని, ఒక ఫస్ట్ స్టేషన్ సిగ్నల్ని పాస్ చేశాడు అనుకోండి. సో 88.1 దానికి పైన కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ, దానికి కింద కొంత ఫ్రీక్వెన్సీని ఫస్ట్ బ్యాండ్ కింద వాడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. అలానే సెకండ్ స్టేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 88.5 దగ్గర రిలీజ్ చేశాడు అనుకోండి. సో 88.5కి పైన కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ, కింద కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ సెకండ్ స్టేషన్ సిగ్నల్ని పంపించడానికి యూస్ చేసుకుంటాడు. అలాగూ FM రేడియో వచ్చేసి 88 MHz టు 108 MHz వరకు వాడు డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ని మనకి పాస్ చేస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ గాట్ డిఫరెంట్ స్టేషన్స్. డిఫరెంట్ స్టేషన్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్. అంటే మీరు ఒక ఛానల్లో ఒక సాంగ్ని వింటూ ఉంటే ఇంకో ఛానల్లో ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఏదో వస్తూ ఉంటుంది. అలాగూ FM రేడియో పెట్టినప్పుడు మీరు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ట్యూన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకేమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా మనం ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో పాస్ అయ్యి ఉన్న సిగ్నల్ని మనం రిసీవర్లో వినగలుగుతాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ FM రేడియో. సిమిలర్లీ AM రేడియో ఆక్యుపైస్ 530 kHz టు 1700 kHz. అర్థమైందా? దానిలో బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత తీసుకుంటారమ్మా? ఈచ్ బ్యాండ్ సబ్ బ్యాండ్కి ఎంత తీసుకుంటాం? ఫ్రీక్వెన్సీ 10 kHz తీసుకుంటాం. అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ 535 దగ్గర రిలీజ్ చేశాడు అనుకోండి ఒక స్టేషను. సెకండ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఎక్కడ రిలీజ్ చేస్తాడు? 545 దగ్గర రిలీజ్ చేస్తాడు. సో టోటల్గా ఎవ్రీ స్టేషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసి 10 kHz మెయింటైన్ చేస్తాడు AMలో వచ్చేసి. ఇక్కడ FMలో వచ్చేసి ఎవ్రీ స్టేషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ యాజ్ 200 kHz.
200 కిలో హెడ్జ్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. అంటే సపరేషను ప్రతి స్టేషన్కి, ఫస్ట్ స్టేషన్కి సెకండ్ స్టేషన్కి మధ్యలో మనకి ఎంత సపరేషన్ ఉంటుంది, 200 కిలో హెడ్జ్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు సపోజ్ 92.7 మెగా హెడ్జ్ సిగ్నల్ని వాడు పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. 92.7 మెగా హెడ్జ్ అంటే ఎక్కడుందమ్మా అది? ఎఫ్ఎం రేడియో యూజెస్ ఓన్లీ 88 మెగా హెడ్జ్ టు 108 వరకు మాత్రమే వాడి రేంజ్. సో దానిలో వాడు 92.7 మెగా హెడ్జ్ దగ్గర సిగ్నల్ని రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 200 కిలో హెడ్జ్ డిఫరెన్స్ అంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఏమవుతుంది? అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ 92.8 మెగా హెడ్జ్ అవుతుంది. అలానే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ వచ్చేసి 92.6 మెగా హెడ్జ్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటుంది వచ్చేసి 200 కిలో హెడ్జ్ రేంజ్లో తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పటికి 92.8 ఏమో అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ అవుతుంది. మనం ఈ మెగా హెడ్జ్ని కిలో హెడ్జ్లో కన్వర్ట్ చేసి దానిలో నుంచి 200 కిలో హెడ్జ్ మీకు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. యాడ్ చేస్తే 200 కిలో హెడ్జ్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ వస్తుంది. ఆ రకంగా మనము 92.7 మెగా హెడ్జ్ సిగ్నల్ని మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో మనం దాన్ని ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నియర్లీ మీరు 92.6 దగ్గరికి రీచ్ అయ్యారనుకోండి, లైట్గా సిగ్నల్ వస్తూ ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ సిగ్నల్ ఎక్కడికి వస్తుంది మీకు? వాడు రిలీజ్ చేసిన 92.7 కాబట్టి 92.7 దగ్గరికి రాగానే మీకు వితౌట్ నాయిస్ సిగ్నల్ అనేది మనం కరెక్ట్గా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాము. అంటే 92.7 సిగ్నల్ దగ్గర రిలీజ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం పర్ఫెక్ట్గా వినాలి అంటే వీ మస్ట్ ట్యూన్ దట్ సిగ్నల్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 92.6 టు 92.8. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ జనరేషన్ మొబైల్ ఫోన్స్లో కూడా మనం ఎఫ్డిఎంని యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చే మొబైల్ ఫోన్స్లో మనం ఎఫ్డిఎం యూస్ చేయట్లమ్మా. దాని తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. ఆర్థోగనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, ఓఎఫ్డిఎం అని ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఉన్నాయి మళ్ళీ మనకి మల్టీప్లెక్సింగ్ టెక్నిక్స్. సో ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్లో కాదు, ఫస్ట్ జనరేషన్ మొబైల్ ఫోన్స్లో కూడా మనం ఎఫ్డిఎం యూస్ చేశారు. నెక్స్ట్ అలానే వాయిస్ సిగ్నల్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ 3 కిలో హెడ్జ్ ఫ్రమ్ 300 హెడ్జ్ టు 3300 హెడ్జ్. ఇలాంటి సిగ్నల్స్ దగ్గర మనము ఎఫ్డిఎంస్ని యూస్ చేసుకుంటాము. సో యూ గాట్ దిస్ ఎఫ్డిఎం. అర్థమైందమ్మా? ఎఫ్డిఎం టాపిక్ అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?